اور جو زمانہ غوث پاک کا زمانہ ہے وہ بڑا پرفتن دور تھا، بڑا ہنگامہ خیز دور تھا۔ اس دور میں یہ تھا، عیسائیوں نے اتنی چالیں چلی تھی کہ مسلمان اماموں کو قتل کر دیا اور ان کو خنجروں سے قتل کیا، راتوں رات اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ یعنی لوگوں کو وہ اٹھا لیتے تھے، علماء کو، تقریر کرنے والے علماء کو، حق بیان کرنے والے علماء کو کہیں قتل کیا، کہیں اٹھا کر لے لیا، اور ان کی جگہ عیسائی راہب اور پادری جو ہے وہ مسجد کے امام بن گئے تھے۔ آپ بتائیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، چونکہ بغداد میں عیسائیت کا زور تھا اور جو زمانہ غوث پاک کا زمانہ ہے وہ بڑا پرفتن دور تھا، بڑا ہنگامہ خیز دور تھا۔ اس دور میں یہ تھا، عیسائیوں نے اتنی چالیں چلی تھی کہ مسلمان اماموں کو قتل کر دیا اور ان کو خنجروں سے قتل کیا، راتوں رات اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ یعنی لوگوں کو وہ اٹھا لیتے تھے، علماء کو، تقریر کرنے والے علماء کو، حق بیان کرنے والے علماء کو کہیں قتل کیا، کہیں اٹھا کر لے لیا، اور ان کی جگہ عیسائی راہب اور پادری جو ہے وہ مسجد کے امام بن گئے تھے۔ آپ بتائیں عیسائی اور یہودیوں نے کتنی سازش کے ساتھ جو ہے مسجدوں پہ قبضہ کیا تھا، اور پھر وہ تقریروں میں اللہ کی تعریف کرتے تھے، رسول اللہ کی تعریف کرتے تھے، ایک ایک گھنٹے تک، دو دو گھنٹے تک، چھ گھنٹے تک وہ تقریریں کرتے تھے اللہ رسول کی تعریف میں، لیکن بیچ میں دو چار جملے ایسے گھسا دیتے تھے جس سے لوگوں کے دل میں رسول اللہ کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے۔ اس دور میں ایسا خطرناک دور تھا، اپنے بیگانے کی تمیز نہیں تھی۔ اس دور میں اللہ نے غوث پاک کو پیدا کیا۔ اس زمانے میں آپ نے اتنا بڑا مجاہدانہ کردار ادا کیا کہ آج تک کہ دنیا غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کتنی کرامتیں دکھا کر، خطابات کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے جو انقلاب بپا کیا ہے، ان کو دنیا محی الدین کہتی ہے۔ محی الدین مطلب دین کو زندہ کرنے والا۔ یارو جو دین کو زندہ کر دے، اگر وہ مردے زندہ کرے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ میرے اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا کی ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس دور میں بغداد کے جو خلیفہ تھے وہ بادشاہوں کے دربار تک کے وہ عیسائی پادری، عالم اور مولوی بن کر کے پہنچے ہوئے تھے۔ ایسا ہنگامہ خیز ہوش ربا دور تھا۔ اس دور میں غوث پاک کی ولادت ہوتی ہے، لیکن کیسی خدمت کی ہے، لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان کیا، لوگوں کو توبہ کی طرف مائل کیا، لوگوں کو ایک خطاب کرتے تھے، حلال روزی کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو خدا کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ جو تقریر سے نہیں سدھرتے تھے انہیں میرے غوث جو ہے کرامتیں دکھا کر کے سدھارتے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ طاقت دی تھی۔ ایک مرتبہ غوث پاک عصر کی نماز پڑھا کر کے جو ہے وہ دریائے دجلہ کی سیر کے لیے نکلے۔ دریائے دجلہ بہت بڑا دریا ہے، میں نے اسے دیکھا ہے الحمدللہ، اور وہ دریا جو ہے اس ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ وہ دریا پلٹیاں کھاتا ہے سال بسال، یعنی ایک سال یا کچھ سال وہ اس طرف پلٹی کھاتا ہے تو ادھر دریا بڑھ جاتا ہے، اور کبھی وہ ادھر پلٹی کھاتا ہے تو وہ ادھر بڑھ جاتا ہے۔ بہت بڑا دریا ہے، اس زمانے میں اور بڑا تھا، ابھی جو ہے وہ اس کو کچھ سمیٹا گیا ہے، لیکن آج بھی اس میں کشتیاں چلتی ہے، اس میں آج بھی کشتیوں کا آنا جانا ہے، اور لوگ ایک کنارے سے دوسرے کنارے کشتیوں پہ آتے جاتے ہیں۔ میرے غوث کی شان یہ ہے، آپ عصر کے بعد دریا کی سیر کو گئے، اس لیے کہ سیر و تفریح کو جانا یہ بری بات نہیں ہے، سیر و تفریح کے لیے جا کر وہاں عیاشیاں کرنا، گناہ کرنا یہ بری بات ہے، ورنہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا، اللہ نے تُونے دریا کیسا بنایا، پھول کیسے بنائے، پتیاں کیسی بنائی، یہ سب چیزوں میں غور کرنا عبادت ہے۔ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانی میں غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، لیکن لوگ سیر نہیں کرتے بلکہ جا کر کے پکنک پر عیاشیاں کرتے ہیں۔ اللہ لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے حال کی اصلاح فرمائے۔ تو آپ دریا کی سیر کو گئے ہیں، دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے وہ ٹھلیا لے کر کے آتی ہے اور وہ پانی بھرتی ہے اور ٹھلیا رکھ کر کے دوپٹے سے آنسو پوچھنے لگتی ہے۔ نبی کے گھرانے کے فرد تھے، دل میں خیال آیا اس کی آنکھ میں آنسو کیسا، تو آپ نے خادم سے کہا جاؤ اور جا کر کے اس بڑھیا سے پوچھو کہ تیری ٹھلیا کو کسی نے پتھر نہیں مارا، تجھے کسی نے گالی نہیں دی، تجھے کسی نے ستایا نہیں، تجھے کسی نے پریشان نہیں کیا، بڑی بھی تو روتی کیوں ہے؟
खादिम गया, बुढ़िया ने कहा जा तू अपना काम कर, मेरे रोने से तुझे फायदा क्या है, मेरा गम आखिर कौन बांट सकता है। उसे कुछ नहीं बताया, आप तशरीफ लाए। चेहरा बताता था, देखो तो खुदा याद आ जाए। बुढ़िया से कहा अम्मा जी क्यों रोती है, तो बुढ़िया वहां बताने से इनकार करती है, लेकिन यहां दास्तान शुरू करती है। वजह यह है कि हर चेहरे ऐसे नहीं होते जहां दुख दर्द बांटा जाता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। लोगों को गमों की दास्तान सुनना अच्छा लगता है, रो के सुना, हंस के उड़ा दिया, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो खुदा की याद दिलाते हैं। तबरानी की रिवायत है, मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत के वो चेहरे जो नूरानी है, उनसे दुनिया और आखिरत की हाजतें मांगा करो, जरूर पाओगे, क्योंकि अल्लाह ने मेरी रहमत का हिस्सा उनके अंदर रख दिया है। अब बताएं, हुजूर खुद कहते हैं कि मांगो, और कोई अगर ये कहे कि ना मांगो तो हम हुजूर की सुने या किसी और की सुने, ये बात तो नहीं हो सकती। हमने कलमा हुजूर का पढ़ा है, कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, अब हम किसी की भी बात कैसे मान ले? नहीं, हमारे लिए वही मेआर है जो रसूलुल्लाह का फरमान है। जो हुजूर की बोली बोले वो अपना है, जो हुजूर के खिलाफ बोली बोले, फिर वो किसी शहर का हो, किसी मुल्क का हो, किसी इलाके का हो, हम नहीं मानते। मक्के वाला है अबू लहब है, हुजूर के खिलाफ बोल रहा है तो जूते की नोक पर है। हबशा वाला बिलाल है, अपना आका है, क्योंकि वो हुजूर की बोली बोल रहे हैं। बात बोली से समझ में आती है, दिल के अहवाल बोली से पता चलते हैं। तो बुढ़िया ने चेहरा देखा कि यहां पर गम हल्का हो सकता है। कहा कि बात यह है कि मैं रोने की वजह, मुझे मेरी ठिलिया को किसी ने पत्थर नहीं मारा, मुझे किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने सताया नहीं, लेकिन बात यह है ओ मेरे मोनिस के मेरा एक लौता बेटा था और मैं उस वक्त बेवा हो गई थी जिस वक्त वो मेरा बेटा मेरी गोद में था, और मैं उसी को पालती थी और बेवगी का दाग धुलती थी। तमन्ना ये थी कि जब मेरा बेटा जवान होगा तो उस वक्त मैं उसकी शादी रचाऊंगी। वो बुढ़िया है मजहब के एतबार से ईसाई, अभी भी वो ईसाई है। शादी रचाऊंगी, बड़ी धूमधाम करूंगी, और जाहिर सी बात है कि ईसाई क्या धूमधाम कर सकते थे वो आप अच्छी तरह जान सकते हैं। तो बुढ़िया से सुना फिर क्या हुआ, कहा मैं ले गई और बारात को दजला के उस पार और दुल्हन को बिठा करके लाई और बड़ी शान से लाई। मैं खुद भी बारात में शरीक थी। हुआ यूं कि मैं कश्ती किनारे पर आई, साहिल पर आई, दरिया के किनारे पर, और उसके बाद जब दरिया के किनारे कश्ती आई तो मैं उतरी और मेरे साथ चंद बाराती उतरे। अभी कुछ लोग उतरे ही थे कि अचानक फिर एक हवा आई और हवा ने कश्ती को पीछे ढकेल दिया और फिर वो कश्ती बीच दरिया में गई और मां की आंखों के सामने बेटा, बहू, जो आप अभी दूल्हा और दुल्हन थे और बारात में जितने लोग मौजूद थे चंद उतरने के सिवा, वो सब के सब दरिया के बीच जो है वो कश्ती मेरे सामने डूबी। मैंने अपनी आंखों से अपनी पहले दिन की दुल्हन, बहू को और अपने दूल्हा को डूबते हुए देखा है। जब भी दजला पे आती हूं तो मेरे दिल को नश्तर लगते हैं, वही बारात जवान बेटे की याद आती है, वही धूमधाम मुझे याद आती है। ये कह के फूट फूट कर रोने लगी। मेरे गौस ने कहा माई सबर कर, अल्लाह तेरे लिए इंतजाम करता है। उसने गुस्से में अब देखा, अब सब्र की तलकीन तो सब कर चुके, तुम्हें बताकर फायदा भी क्या होना था। आप भी सब्र की तलकीन करते हैं, बस ये जुमले कहने थे, दिल पे जाके लगे। वो खानदान ही ऐसा खानदान है कि किसी की आंख में आंसू देख नहीं सकते। कहा मां बस अब इंतजार कर, अल्लाह की कुदरत देख। हाथ उठा दिए, अल्लाह मेरे रब, मेरे परवरदिगार जो है इसके लिए कश्ती को दोबारा दरिया से निकाल दे। निदा आई, अब्दुल कादिर जानते हो कितने बरस हुए कश्ती को डूबे हुए? पूछा नहीं मुझसे। अस क्या मेरे अल्लाह तू ही बता दे। इरशाद हुआ कि 12 बरस हो चुके हैं। कश्ती दरिया में गई, उनके जिस्मों को मछलियों ने खाया। जिन मछलियों ने उनके जिस्मों को खाया उन्हें इंसानों ने खाया, और जो मछलियां इंसानों ने खाया वह गलाजत बन करके दरियाओं में, सहराओं में खत्म हो चुके, यानी कि वजूद उनका नापैद हो चुका है। अर्ज होती है मौला सबको मुश्किल है, तुझे मुश्किल क्या है? जो बगैर वजूद के किसी को पैदा कर सकता है, क्या वो डूबी हुई कश्ती नहीं निकाल सकता? इरशाद हुआ अब्दुल कादिर मेरे बंदे, न मांगता तो अच्छा था, बस फिर
जो मकाम महबूबियत अल्लाह वलियों को देता है, तो आपने अपनी चादर की तरफ हाथ बढ़ाए, और दूसरी रिवायत है कि अपने जुब्बे की तरफ हाथ बढ़ाया, और उसके बाद कहते अल्लाह अगर तू उस कश्ती को दरिया से नहीं निकालता तो फिर तेरे अब्दुल कादिर को यह मकाम महबूबियत का हुल्ला जेब नहीं देता। आज इसको ऐसा उतारूंगा कि फिर कभी नहीं पहनूंगा। बस इतना कहना था कि अब्दुल कादिर देख मेरे बंदे मेरी कुदरत का करिश्मा। और उसके बाद मेरे गौस ने दुआ की और फिर उधर वो कश्ती उसी तरह जाहिर हुई, वो कश्ती उसी तरह जाहिर हुई जैसे कि वो शान से डूबी थी। बुढ़िया ने देखा, दंग रह गई, और अल्लाह अकबर, उसने कहा ये क्या है? कहा ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, मेरे रब की कुदरत है। कश्ती किनारे पर आई, बड़ी भी को यकीन नहीं आता था ये क्या है। बुढ़िया ने बेटे को सीने से लगाया, फिर कहने लगी मैं तो बुढ़ी हो गई, अब 12 साल जो है वो गुजर चुके, अब मैं अपने पोता पोती को देखूं तो कैसे देखूं, बेटे की शान देखूं तो कैसे देखूं, क्योंकि अब तो मैं जल्दी मर जाऊंगी। मेरे गौस ने कहा नहीं तू नहीं मरेगी, तेरी जिंदगी जब खत्म होने वाली थी वो 12 साल तक मैंने और बढ़ा दिया, यानी जितना तू देख सकती थी वो सब बढ़ गई। तो वो पूरा खानदान मुसलमान हुआ। मुसलमान हुआ तो उस दूल्हे को दुनिया ने शाह दौला के नाम से जाना, और शाह दौला मुसलमान हुए, गौस पाक के खलीफा हुए, और गुजरात की सरजमीन पर उनका मजार मौजूद है सरकार गौसुल आजम के। और हम हिंदुस्तानियों की किस्मत भी बड़ी अजीब है कि वो शाह दौला भी हिंदुस्तान आ गए। गौस पाक के खुलफा में हम अल्लाह की निशानी बनकर, ये वो लोग हैं, ये है गौसुल आजम दस्तगीर। आप सोचते हैं ये क्या है, ये क्या है? ये क्या, ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह जिसको जो चाहे मर्तबे अता करता है, अल्लाह जिसको जो चाहता है शान अता करता है। अब दुनिया ये चाहती है, दुनिया ये सोचती है कि हम उन वलियों से अपने रिश्ते को तोड़ लें, कट कर लें, उनसे मुनक़ता कर लें, ताकि शैतान हमारे ईमान को आसानी के साथ उचक सके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बड़े मुकद्दर से ये बुजुर्गों के दामन मिलते हैं। ये दामन यूं ही नहीं मिला करते, ये बड़ी किस्मत के बाद मिला करते हैं। अगर कोई उनका दामन हमसे छुड़ाना चाहे तो छोड़ना नहीं। अगर कोई साहब कहे ये शिर्क है, तो आप पूछ सकते शिर्क कैसे, जब अल्लाह ने कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, तो ये शिर्क कैसे? और फिर गौसे पाक अपनी करामत दिखाकर पूरी जिंदगी में ये नहीं कहते कि ये मेरी करामत है, कहते ये अल्लाह की कुदरत है। और वली की करामत दरअसल अल्लाह की कुदरत ही होती है। और सुनो, जिन लोगों को अल्लाह पे भरोसा नहीं वो वलियों की विलायत का इनकार कर सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह को मानते हैं, तो जो अल्लाह चांद को चांदनी दे सकता है, क्या वो अब्दुल कादिर जिलानी को करामत की ताकत नहीं दे सकता? बात तो अल्लाह के देने की है कि अल्लाह ने उनको ऐसा बना दिया है कि उनको लोग देखते चले जाएं और पता करते चले जाएं कि उनकी शान क्या है, उनके मर्तबे क्या है।